बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर फोर्स एंड मोशन के बाद नन मुंगा यो टॉपिक डिस्कस को लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस द कंजर्वेशन टके पर फिजिक्स के बाद जमू सरा सो पेरे राजी। कंजर्वेशन मतलब सदे कंजर्वेशन मतलब दादे अगर क्वांटिटी ची पागे की चेंज न राजी आगे यो क्वांटिटी पर फिजिक्स के चिपागे की चेंज न राजी नुमुंगा वायु ची दगा क्वांटिटी जमुंग सरा कंजर्व दा जमुंग सरा पर फिजिक्स के सो क्वांटिटीज दी मुंगा वायु चिपागो की चेंज न राजी यो जमुंग सरा दा मोमेंटम बला क्वांटिटी जमुंग सर राजी एंगुलर मोमेंटम बला क्वांटिटी जमुंग सर राजी एनर्जी बला क्वांटिटी जमुंग सर राजी पर फिजिक्स के मास और दगा शांति और बला क्वांटिटी राजी चाहे तो मंगा वायु चार्ज वज दा पिंजा क्वांटिटीज पर फिजिक्स की दासी दी ची मंगा वायु ची दी यो मखसूस वैल्यू मौजूद भी और दी पदी वैल्यू की चेंज न राजी पर खास हालत के नुमंगा वायु ची पर मोमेंटम की चेंज न राजी ची कल सिस्टम आइसोलेटेड भी ऐ तमंगा ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायु दगा शांति एंगुलर मोमेंटम की चेंज न राजी आगे तबिया मंगा ला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वायु पदी यूनिवर्स की जो सुमरा एनर्जी दागा एनर्जी बा हमेशा कांस्टेंट हुई दी तमंगा द एनर्जी ला वायु ला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वता वायु जो सुमरा मास ते आगा बा कांस्टेंट हुई आगे तमंगा ला कंजर्वेशन ऑफ मास वायु जो सुमरा द चार्ज मकदार दे आगा बा कांस्टेंट हुई आगे तबिया मंगा ला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायु दा कंजर्वेशन टके बजाऊं सरा दासी सो पेरे बराजी दे मतलब बसई कंजर्वेशन मतलब चिदगा क्वांटिटी बा सही रिमेन कांस्टेंट ददा पदी वैल्यू के बाद द टाइम तेरे दो सरा चेंज न राजी वह जमुंग सरा टॉपिक चिदे आगा दे लॉ कंजर्वेशन ऑफ खास तौर बांधे लीनियर मोमेंटम ला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हाँ दे स्टेटमेंट सदे दाला सवई दाला दावई for an isolated system the total momentum of the system remain constant. This is the statement of law conservation of linear momentum. कचरत के जमुंग सरा यो सिस्टम वी सिस्टम आगे तवायु चे आगा पर 2 or more than 2 बॉडीज बांधी मुश्तमिल वी सिस्टम आगे तवायु चिपाए कि या दो ऑब्जेक्ट भी या दो न सिवा ऑब्जेक्ट भी कम चमुंगा ऑब्जर्व को जमुंग सरा दा दो ऑब्जेक्ट शू या द्रेशु या सदूर शू या पिंजशु दगे तमुंगा सनुम वायु जमुंग सरा दे सिस्टम वतावायु सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट वतावायु हाँ वह जिकल जमुंग सरा दा सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट जमुंग तो मुंग वर्त सिस्टम सिंपली वायु का चर्द के दा सिस्टम आइसोलेटेड भी नुरा द टोटल मोमेंटम च सुमर दे दी सिस्टम आगबा हमेशा कांस्टेंट और दा जमुंग सरा सदा दा स्टेटमेंट दे दा द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेटमेंट दे तमुंगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाई फॉर एग्जांपल जमा सरा यो बॉक्स ते कंसीडर के जमुंग सरा यो बॉक्स ते पदी बॉक्स के लेट सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स थी सो ऑब्जेक्ट्स थी 3 ऑब्जेक्ट थी फॉर एग्जांपल दे ए द ऑब्जेक्ट है बी और द ऑब्जेक्ट है सी वस पर दे बॉक्स के च दन कम द 3 ऑब्जेक्ट थी ए बी सी दा जमा सरा सिस्टम शो और जमुंगा दा सिस्टम दलते के शामिल दे पर 3 ऑब्जेक्ट्स बांधे ए बी सी बांधी मुश्तमिल दे दा जमा सरा सिस्टम शो दिस इज कॉल्ड सिस्टम वस आइसोलेटेड सिस्टम सा मतलब
په دې کیس کې د آیسولیټډ سیستم مطلب چې د دې سیستم چې پای کې دا درې وانه ابجیکټ شامل دي چې د دې سیستم د بهر سراونډینګ سره د بهر انوایرمنټ سره هیڅ قسم انټریکشن بنئ. په دې ځای کې د انټریکشن مطلب چې کم چې زما سره دا بهر انوایرمنټ دی دا بهر سراونډینګ دی یا ورته انوایرمنټ وایو کم چې زما سره دا بهر سراونډینګ دی د دې سراونډینګ او د دې ابجیکټس په منځ کې به هیڅ قسم فورس شیرینګ نه کیږي. دا سراونډینګ به نه په دې سیستم باندې فورس ایگزرټ کوي سراونډینګ به په دې سیستم باندې هیڅ قسم فورس نه ایگزرټ کوي او دغه شانته دا سیستم به په دې سراونډینګ باندې فورس نه ایگزرټ کوي. نو که چېرته کې د دې سراونډینګ او د دې سیستم په منځ کې دا کنډیشن سیټسفای کیږي چې نه د سیستم نه په سراونډینګ باندې څه فورس لګي نه د سراونډینګ نه په سیستم باندې فورس لګي د دې سراونډینګ به د دې سیستم سره د فورس هغه انټریکشن صحیح نه وي. نو بیا موږ دې سیستم ته څه وایو چې دا سیستم زما سره آیسولیټډ سیستم دی. وس لا کنزرویشن اف مومنټم دا وایي تر کم وخت پورې چې دا سیستم آیسولیټډ وي نو د دې سیستم چې څومره ټوټل مومنټم دی د ټوټل مومنټم مطلب دا دی چې څه مومنټم به د ابجیکټ ای څه به د بی وي او څه به د سی وي. د دې درې وانو چې کله مونږه ریزلټنټ معلوم کړو چونکې مومنټم ویکټر دی نو مونږ به ویکټر سم معلومو. د دې درې وانو د ویکټر چې کم هغه ریزلټ راوځي هغه ریزلټ به همیشه کانسټنټ وي هغه ریزلټ به همیشه کانسټنټ وي. صحیح. اوس داسې کیدی شي چې د دې ای بی سی په منځ کې کولیجن کیږي نو د کولیجن په دوران کې به دغه کنډیشن لازمي فالو کیږي چې د کولیجن په دوران کې داسې ممکن ده چې ای د بی سره کولیجن وکړي نو د ای په دې مومنټم کې به کمې راتلی شي کیدی شي د ای مومنټم څه شي کم شي خو اکارډنګ ټو دیس لا د ای سره چې څونه مومنټم کم شو نو د دغه برابر مومنټم به د بی سیوا شوی خو د سیستم ټوټل مومنټم به صحیح بیا هم ریمین کانسټنټ. مونږ داسې انالوګي اخیستی شو فار ایگزامپل د دوو کسو په منځ کې ټرانزیکشن کیږي منی ټرانزیکشن کیږي د یو سره $100 دی د بل کس سره هم $100 دی. زیمه دا سیستم آیسولیټډ دی مطلب دا دی چې د دې دوو کسانو د بهر انوایرمنټ سره د نور خلکو سره د دې پیسو هیڅ قسم لین دین نشته نه د دې نه پیسې بهر ته وځي او نه د بهر نه دې دوو کسانو ته راځي. اوس که چېرته کې ټرانزیکشن کیږي ای ولګي $50 بی ته ټرانسفر کړي نو په اوله کې د ای سره $100 د بی سره $100 د دوه نه سره راځي $200. اوس ای ټرانسفر وکړو بی ته نو د ای ډالر کم شو د 100 په ځای شو 50 د دې بل شو 150. اوس که د ټرانزیکشن نه پسې ته ګورې نو 150 نو بیا هم سره راځي بیا ته هم دغه $200 راځي مطلب دغه شانتي مومنټم دی. ای خپل د ای سره د مومنټم ویلیو دا د بی سره دا د سی سره دا او دا سیستم څه دی آیسولیټډ دی. د دې درې وانو سره چې څونه مومنټم دی نو که په دې سیستم کې دننه هر څه کیږي او څه ممکن دي دننه دا درې وانه ابجیکټ دی او به سره کولیجن کولی شي بل هیڅ نشي کولی نو د دې دا مومنټم چې څومره دی دا به همیشه کانسټنټ وي. نو ای که د بي سره کولیجن وکړي د کولیجن په دوران کې سپوز د ای مومنټم څه شو په څه مقدار باندې کم شو چې څومره مقدار د ای مومنټم کم شوی دی نو د بی به د هغې مقدار مومنټم لازمي سیوا شوی چې د هغې ټوټل ویلو نه بیا څه راشي هغه ویلو بیا راشي. نو ځکه وایي د دې سټیټمنټ مطلب هم دغه دی فار ان آیسولیټډ سیستم هغې ته وایي چې دی په دوه یا دوو نه سیوا ابجیکټ باندې مشتمل وي او بیا آیسولیټډ هغې ته وایي چې زموږ سره هغه ابجیکټس چې ته موږ سیستم وایو
د دې او د سراونډینګ په منځ کې هیڅ قسم انټریکشن نه دی. انټریکشن مطلب د ابجیکټ نه په سراونډینګ باندې فورس لګی او نه د سراونډینګ په دې ابجیکټس باندې فورس لګی. نو که داسې وي د دغه سیسټم ټوټل مومنټم بسای همیشه کانسټنټ وي. اوس د دې لا کنزرویشن اف مومنټم پروف څه دی؟ د دې پروف مونږ کو د نیوټن سیکنډ لا نه. مونږ وایو نیوټن سیکنډ لا څه وایي چې په ابجیکټ باندې چې کم فورس لګي هغه نیټ فورس په برابر وي مومنټم چینج پر ټایم ریٹ آف چینج آف مومنټم. اوس وګوره دې اکویشن ته وګوره دا د څه وایي؟ نیوټن وایي چې په ابجیکټ باندې فورس لګي د فورس کار دا دی چې د هغې ابجیکټ په مومنټم کې به چینج راولي. اوس زه وایم فار ایگزامپل زه د دې سیسټم خبره کوم زه د دې سیسټم سره د سراونډینګ د فورسونو هیڅ کار نشته. سراونډینګ په دې سیسټم فورس نه لګي. د سراونډینګ فورس په دې سیسټم باندې نشته او نه دا سیسټم په سراونډینګ فورس لګي. مطلب زما سره دا سیسټم داسې دی چې د بهر نه د فورسونه څه دي؟ زیرو دي. نو که زه دلته کې د فورس په ځای باندې زیرو ولیکم 0 is equal to delta P divided by delta T. delta T کدل تیرا غشي او د 0 سره ملټیپلای شي بیا به 0 شي. زموږ سره به داسې راشي 0 is equal to momentum change. اوس وګوره څنګه چې نیوټن سیکنډ لا دا د نیوټن سیکنډ لا نه دا امپورټنٹ رزلټ راوځي د مومنټم یو رزلټ دی راوځي. نیوټن وایي چې په ابجیکټ باندې فورس لګي نو دا فورس په د ابجیکټ په مومنټم کې چینج راولي. نو سمپلی مطلب دا شو که په دې ابجیکټ باندې فورس نه لګي نو څه مطلب شو؟ د دې ابجیکټ چې څومره مومنټم دی دا به همیشه صحیح کانسټنټ وي. اوس زما سره دوه ابجیکټس دي د یو ابجیکټ په ځای باندې دوه دي. دې زموږ سره چې کوم دی آیسولیټډ سیسټم دی. نو ګوره په دې دواړو ابجیکټ باندې د بهر نه هیڅ قسم فورس نه لګي. چې د بهر نه هیڅ قسم فورس نه لګي زما سره د دوه ابجیکټ په جمع باندې مومنټم به صحیح کانسټنټ وي. اوس که دا دوه ابجیکټ د یو بل سره کولیجن کوي دی نو دوی به د یو بل سره هغه مومنټم ټرانسفر کوي خو د دې ټوټل مومنټم به صحیح ریمین کانسټنټ وي. او د چینج مطلب څه دی؟ د چینج مطلب دا دی چې د ویلیو اف مومنټم فائنل مومنټم ماینس initial momentum is equal to 0. It implies that دا چې کوم دی خو راواړو نو دا پلس شي initial momentum always be equal to the final momentum. اوس دلته کې زموږ سره صرف یو کار کیږي په دې سیسټم کې کولیجن کیږي. نو مونږ عموما دا داسې هم لیکو چې د کولیجن نه مخکې زموږ سره دوه ابجیکټس دي. سپوز یو دی ابجیکټ A بل دی ابجیکټ بی. دلته کې د کولیجن نه مخکې دی هم روان دی څه د مومنټم د ده دی څه مومنټم د ده دی او لیټ سپوز انیشیل مومنټم دی 50 نیوټن سیکنډ رایټ طرف ته دی. نو که دې کولیجن وکړي نو د په کولیجن کې به څه وشي؟ ای به خپل څه مومنټم بی ته ټرانسفر کړي یا بی به ای ته ټرانسفر کړي. کولیجن وشو کولیجن د لږ ټایم دپاره بیا د ابجیکټ د یو بل نه جدا شو. اوس که مونږ د کولیجن نه پس مومنټم وګورو نو انیشیل مومنټم هو 50 دا فائنل مومنټم به هم څومره 50 وي 50 نیوټن سیکنډ. خو شرط پکې څه دی که دا سیسټم صحیح آیسولیټډ وي. اوس که آیسولیټډ هم نه وي که نه مطلب د دې موشن په دوران کې د دې ابجیکټ باندې د سراونډینګ نه هم څه فورسونه لګېدی شي یا د ابجیکټ په سراونډینګ باندې هم د فورس ویلیو ولګئ نو بیا به هم د مومنټم به کانسټنټ وي. خو موږ ته به سراونډینګ نه موږ ته به خپل سیسټم نه ډیفاین ځکه چې زما سره اوس دلته کې په سیسټم کې پارټیکل A او پارټیکل B نه دي بلکې دا پارټیکل A پارټیکل B چې روان دي په بل چا باندې هم فورس لګي په نورو پارټیکل فورس لګي فریکشن فورس دی یا بل څه فورس دی. زما سره پکې هغه پارټیکل هم شامل شو نو هغه مومنټم چې انټرچینج شو د هغو په منځ کې هم انټرچینج شو. سمپلی خبره دا ده که مونږ ټوټل یونیورس یو سیسټم کنسیډر کړو په ټوټل یونیورس کې زموږ سره چې څومره سټارز دي څومره پلینټس دي څومره ابجیکټس چې پکې دي مونږ دا ټوټل سیسټم شو
دا یونیورس شو فل یونیورس ټوټل سیستم شو او دا دی سیستم دی که مونږ کنسیډر کړو چې یار لیټ سپوز د دې یونیورس نه بهر څو فورسونه په دې یونیورس باندې نه لګي او دا یونیورس نه د فورسونو چینج کوي د بل چا سره نو زموږ سره دا ټول یونیورس نه دی دا آیسولیټډ سیستم شو اوس په دې کې چې څومره ابجیکټس دي میلیون ټریلیونز ابجیکټس دي د دې ټولو مومنټم چې موږ جمع کړو دا همیشه به کانسټنټ وي مطلب د دې یونیورس د کرییشن په دوران کې چې د دې یونیورس سره څومره مومنټم و د ټولو ابجیکټ سره اوس هغه مومنټم اوس هم هغه دی په فیوچر کې هم هغه غټ یو ابجیکټ سره مومنټم ډیر دی دا که د بل سره کولیجن کړی نو د هغه د مومنټم صحیح حصه بل ته ټرانسفر شوي هغه بل که د بل سره کړی د هغه د مومنټم حصه به بل ته ټرانسفر شوي مطلب مومنټم په یونیورس کې چې یونیورس زموږ سره یو آیسولیټډ سیستم کانسیډر کولی شو چې څومره مومنټم جوړ دی پکې بس همیشه هغه دی د یو ابجیکټ نه بل ته ټرانسفر کیږي د بل نه بل ته ټرانسفر کیږي خو د مومنټم هغه ټوټل ویلو څه کیږي هغه ریمین کانسټنټ ده this is the statement of the law conservation of momentum was دا لا conservation of momentum خو په هر ځای کې صحیح ده لا دا هر ځای کې بالکل صدا ویلډ ده خو خاص کر مونږ په دوه کیسز کې سپیشلی اپلای کوو هغه دوه فینامینا مونږ سپیشلی د دې لا په مدد سره ایکسپلین کوو یو کیس ته کولیجن او بل د ایکسپلوجن تقریبا دوانه کیسز د یو بل نه څه دي اپوزیټ دي په کولیجن کې دوه ابجیکټ راځي او د یو بل سره یوځای کیږي یو بل سره ټکراو کیږي بیا د یو بل نه جدا شي دې ته هم کولیجن وایو چې دوه ابجیکټس یا د دوو نه سوا راشي د یو بل سره څه شي د یو بل سره کولایډ شي دا کولیجن دی په ایکسپلوجن کې لایک بم ایکسپلوجن په ایکسپلوجن کې یو ابجیکټ وي خو انټرنلی فورسز د وجې نه هغه د یو بل نه جدا کیږي نو تقریبا کولیجن او ایکسپلوجن د یو بل اپوزیټ پروسیس دي خدا مونږ ایکسپلین کوو په دې لا کنزرویشن اف مومنټم باندې ولې ګوره ستا سره یو ابجیکټ دی بل ابجیکټ را روان دي اوس د دې کولیجن نه مخکې چې د دې یو او د دې بل چې څونه مومنټم دی دا دوانه ابجیکټ مونږه آیسولیټډ سیستم کنسیډر کولی شو ځکه د کولیجن نه جسټ مخکې چې څونه مومنټم دی او چې کله بیا دا کولیجن کوي نو ګوره د دې کولیجن په دوران کې دا یو ابجیکټ ای په دې بی فورس لګوي بی په ای لګوي دا ای بی چې په یو بل باندې څونه فورسونه لګوي د کولیجن په دوران کې دا فورس دومره سیوا دی که دا مونږه په نسبت د ایکسټرنل فورسونو کم چې په دې ای بی باندې لګي د ایکسټرنل فورسونه مونږه نیګلیټ کولی شو ایکسټرنل فورسونه مونږه څه کولی شو نیګلیټ کولی شو فار ایگزامپل یو ګاډی روان دی بل ګاډی روان دی اوس دا دوه ګاډي یو بل ته نږدې شو ټیک شو اوس یو سیکنډ پس به دې کولیجن کوي ها نو یو سیکنډ مخکې په دې ګاډو باندې کم فورسونه لګي د هوا فورس پې لګي ایر ریزسټنس ډریګ فورس د ځمکې فورس پې لګي چې کم ورته مونږه فریکشن وایو د ځمکې د دې سرفیس فورس لګي فریکشن شو معمولی څه نور فورسونه لګي چې په یو ګاډي باندې هم لګي په دې بل ګاډي باندې هم لګي خو چې کله دې کولیجن کوي که نه نو دا به هر فورسونه نیګلیجیبل دي په نسبت د هغې فورس کم چې دا دوانه ګاډي د دې کولیجن په دوران کې په یو بل لګوي نو په دغه ځای کې د دې کولیجن په دې دوران کې دا سیستم مونږه آیسولیټډ کنسیډر کولی شو 100% نه دی خو مونږ یې څه کولی شو کنسیډر کولی شو چې بالکل آیسولیټډ سیستم ته نږدې دی ځکه چې دا دواړه ګاډي د دې کولیجن په دوران کې چې کم فورس لګوي په یو بل باندې هغه انتهایی سیوا دی او کم مونږه ایکسټرنل د انوایرمنټ فورسونه وګورو په دې ګاډو باندې نو هغه فورسونه څه دي د دې فورسونو د دې کولیجن فورسونو په لحاظ سره نیګلیجیبل دي دا کولیجن دا دوران مونږه آیسولیټډ سیستم دا دواړه ګاډي څه کولی شو کنسیډر کولی شو نو په دې کې به هم دا لا کنزرویشن اف مومنټم دا خبره وای د دوانو چې کم مخکې کولیجن نه مخکې کم مومنټم و د دې ګاډو د کولیجن نه پس به هم هغه مومنټم وي صحیح بل دغه شان د ایکسپلوژن په دوران کې سره یو بم دی ټیک شو او هغه په هوا کې روان دی نو ګوره په باندې ډېر فورسونه وای او چې کله هغه ایکسپلوډ کیږي که نه
نو انټرنلی په دې سیستم کې دننه په دې بم کې دننه چې څونه فورسونه لګي دا انتهایی سی وای په دغه ټایم کې کومه هغه ایکسټرنل فورسونه دې سره کمپیر کو هغه ایکسټرنل فورسونه د دې په لحاظ سره بس هي نیګلیجیبل وي نو د ایکسپلوژن په دوران کې مونږه دا بم ایز آیسولیټډ سیستم کنسیډر کولای شو نو مونږه ډیر په ښه طریقه باندې کولیجن او ایکسپلوژن دا دواړه فینامینا په لا کنزرویشن اف مومنټم باندې ایکسپلین کولای شو اوس زموږ سره په بوک کې یو دوه درې اپلیکیشن ورکړي دي چې دغه فینامینا په مونږه څنګه ایکسپلین کوو اپلیکیشن اف لا conservation of linear momentum کومنګا هغه بل مومنټم وای ناغل لګ معمولی داغه بسای اخاکه بلګه بدلای یو د فایرینګ ا پستول پی ستول ها یا فایرینګ ا بولټ یو ریفل دی یا پستول دی زموږ سره لیټ سپوز زموږ سره ما یو ریفل یوستو زه هم یو شی دی په دې کې یو بولټ پروت دی ها لا فایرینګ نه دی شوی ټیک شو څه سره پستول دی فایرینګ نه دی شوی نو ګوره په دې کیس کې سره دا پستول او دا بولټ دواړه په جمع دوه ابجیکټس دي دا ته آیسولیټډ سیستم کنسیډر کولی شي دا سره شو آیسولیټډ سیستم شو بیفور فایرینګ که موږ وګورو بولټ پستول کې دننه په ریسټ کې دی نو د بولټ ویلاسټي څه ده زیرو ده ګن په ریسټ کې دی د ګن ویلاسټي زیرو ده نو کومه د بولټ مومنټم وګورو ماس ملټیپلای ویلاسټي زیرو نو د بولټ مومنټم زیرو که د ګن وګورو د ګن ویلاسټي زیرو د ګن مومنټم زیرو د هم زیرو مومنټم د هم زیرو مومنټم زموږ سره انیشل مومنټم چې هغه برابري مومنټم اف بولټ پلس مومنټم اف ګن د دوانو زیرو زیرو ټوټل مومنټم څه شو زیرو وس چې کله دا بولټ فایر کیږي بالکل دا آیسولیټډ سیستم دی 99% ځکه چې دا بولټ فایر کیږي نو په دې سیستم کې د دننه فورسونه یي خو د بهر فورسونه څه دي نشته بهر به فورسونه د دغه بولټ د فایر کېدو په دوران کې هم خو د دې بولټ د فایر کېدو په دوران کې چې کم انټرنل فورسونه دي کم چې دا ګن په دې بولټ لګي هغه انتهایی سیوا ده په نسبت د بهر فورسونو نو موږ چې بهر فورسونه بالکل لاړو ټوله قصه خو د دننه نه جوړه ده بهر کم ځای فورسونه دي نو موږ آیسولیټډ سیستم کنسیډر کولی شو اوس چې کله زموږ سره فایرینګ کیږي اوس په فایرینګ کې اوس دننه فورسونه انوالو شو بهر خواړو فورسونه نو په نسبت د دننه چې کم فورسونه اخو ډیرو ها بولټ فایر شو نو بولټ اول ویلاسټي زیرو اوس د بولټ ویلاسټي زیرو نه ده بولټ گین سم ویلاسټي د فایر کېدو په دوران کې بولټ ویلاسټي گین کړه اوس زموږ سره خو سیستم څه دی بولټ او ګن دی د دوانو مومنټم زیرو ټوټل زیرو اوس به هم ټوټل زیرو پکاري اوس بولټ خو مومنټم گین کو زم سپوز دا بولټ رائٹ طرف ته روان دی نو رائٹ طرف ته بولټ مومنټم گین کو اوس د لا کنزرویشن اف مومنټم په لحاظ سره چې څومره مومنټم دی بولټ گین کړی دی رائٹ طرف ته داغه برابر مومنټم به دا ریفل گین کوي دا پستول به گین کوي لیفت طرف ته داغه برابر په میگنیچیوډ کې به دا ریفل دا پستول په لیفت طرف ته به داغه برابر مومنټم گین کوي چې اوس هم د ټوټل مومنټم د څه برابر راشي د زیرو برابر راشي کنه انیشل زیرو الته کې مومنټم گین کو یو
په دې سیستم کې یو پارټ پکې مومنټم گین کو نو د سیستم دا باقي بل پارټ نه دی دی به هم د هغې په اپوزټ ډایرکشن کې مومنټم گین کوي چې دا او هغه یو بل څه کې ختم کی کینسل کی نو دا ګن نه دی رائټ طرف ته د مومنټم گین کو دا خبر لازمی ده چې دا ګن به زمونږ سره لیفت طرف ته مومنټم گین کوي لیفت طرف ته مومنټم به گین کوي اوس چونکې زمونږ سره مومنټم ویکټر کوانټیټي ده نو رائټ طرف ته چې کوم مومنټم گین کو دی بولټ دا برابري کم چې مومنټم گین کو دی ګن لیفت طرف ته دا پستول به خامخا اکارډنګ ټو لا کنزرویشن اف مومنټم دا په شاته سکی جټکه وایي موږ ورته ریکایل وایو دا ریفل به دا فایرینګ وکړو نو بولټ روان شو هغه مومنټم چې څونه ګین شوی دی د هغې برابر د هغې د کینسلېدو دپاره چې د هغې سره یو ځای شي او زیرو راشي دا ریفل به په شاته باندې جټکه وایي چې څونه مومنټم د هغه او دونه مومنټم به دا دی اوس د هغې ماس کم دی نو ویلاسټي سیوا ده دلته کې ماس ډیر دی نو د هغې برابر مومنټم دی په اسانه پیدا کولی شي دی دروند دی نو دی به په لږې ویلاسټي باندې په شاته راځي دی چې په کم په شاته راځي ته موږ څه نوم وایو ریکایل وایو چې اوس هم مومنټم څه شي که ته دواړه جمع هم کړي دا زموږ سره پلس دی او دا مومنټم د ګن ماینس دی که موږ اوس هم دواړه جمع کړو دا به هم د څه برابر پکاري د زیرو برابر پکاري او دا ما ولې لیکمه اکارډنګ ټو دی لا کنزرویشن اف مومنټم په دې کولیجن کې خو ایکسټرنل فورسونه نه دی انوال په دې کولیجن کې خو ایکسټرنل فورسونه نه دی انوال کولیجن ساري ایکسپلوژن کې ایکسټرنل فورسونه نه دی انوال نو که انیشل چې څومره مومنټم یې دونه به فاینل مومنټم اوس بل پکې اخلو بم ایکسپلوژن نو بم ایکسپلوژن هم زموږ سره دا بم به صحیح آیسولیټډ سیسټم وایي بالکل د ایکسپلوژن په دوران کې چې په دې بم کې څومره انټرنل فورسونه دي انتهایي سیوا دي د دې بم نه بهر چې څونه فورسونه دي په دې بم باندې هغه تقریبا د هغې په لحاظ سره څه دي نیګلیجبل دي اوس په دې کې دوه کیسونه موږ ډسکس کوو یو کیس پکې دا دی که دا بم زموږ سره په ریسټ کې پروت دی داسې په ځمکه باندې پروت دی د دې بم انیشل مومنټم څه دی زیرو دی اوس د دې ریسټ نه دا بم ایکسپلوډ کیږي نو زموږ سره داسې ممکن ده داسې پاسیبل ده چې دا بم د ایکسپلوژن په دوران کې دوو ټکړو ته بدل شي مات شي داسې نیم شي اوس نیمه ټوکړه یو طرف ته روانه شي نیمه ټوکړه بل طرف ته روانه شي خو انیشل مومنټم چونکې زیرو نو د دې ایکسپلوژن سره په مومنټم کې به هیڅ قسم چینج نه راځي هغه مومنټم به اوس هم زیرو نو د هغې دپاره څه شرط دی د دې لپاره لازمي خبره دا ده چې دا دوه ټوکړې شو نو د یوې ټوکړې چې څومره مومنټم دی رایټ طرف ته د دې بلې ټوکړې سره به د هغې برابر مومنټمي لیفت طرف ته چې دا دواړه مومنټم مونږ جمع کړو بیا چې د هغې نه بیا ریزلټنټ څه راشي زیرو راشي چې څونه مومنټم لیفت طرف ته دی دونه مومنټم به رایټ طرف ته وي یو به پلس بل به ماینس وي ریزلټنټ به څه راځي زیرو به راځي ها اوس کیس داسې هم کیدی شي چې دا بم روان دی په هوا کې په ښکته روان دی موشن کوي اوس وګوره د ایکسپلوژن نه مخکې بم د له پاس نه را روان دی نو د دې بم انیشل مومنټم شته دی اوس د دې بم په ډاونورډ ډایرکشن کې سپوز چې مومنټم یې شته دی انیشل مومنټم شته دی زیرو نه دی اوس که په دې کیس کې د دې په شان نشي ایکسپلوډ کېدی ځکه چې داسې ایکسپلوډ شي د هغه مومنټم خو بیا زیرو راځي دلته که به داسې ایکسپلوډ کېږي چې د انیشل چې څونه مومنټم دی ډاونورډ او لیټ سپوز 50 ویلو دا او ډاونورډ دی نو دی به اوس داسې ایکسپلوډ کېږي چې که دوه ټوکړې کېږي که درې ټوکړې کېږي او چې د هغې دوو یا د هغې درو ټوکړو هغه د مومنټم هغه ویکټر سم واخلو د هغې به دونه ریزلټنټ راځي هیڅ قسم چینج به نه راځي اوس لیټ سپوز دوه ټوکړې شو په دې ځای نه پس د دوه ټوکړې شو یو ټوکړه داسې روانه شوه بله ټوکړه داسې روانه شوه لیټ سپوز بله داسې روانه شوه اوس چې دا دواړه به داسې مومنټم ځان له ساتي چې د دواړو سم هم د دې 50 برابر راشي اوس که زه د ویکټر په طریقه باندې زه ایډ کړم نو دا څنګه ایډ کولی شم لیټ سپوز زما سره یو مومنټم دا دی دا شو P1
د دې سره دا ویم ایډ کا دا P2 شو لیټ سپوز دا P2 دی ایډ مې کو اوس چې دا څونه ریزلټنټ راځي که نه د مومنټم دا ریزلټنټ دا برابر راځي د دې انیشل مومنټم برابر پر راځي نو دی اوس داسې ایکسپلوژن کوي ټیک شو ها دا اوس زموږ سره د مومنټم لا کنزرویشن اف مومنټم یو څو اپلیکیشن اوس که مونږ لاړ شو چې ساینټسټ په داسې لا باندې څومره یقین ساتي څومره بلیو ساتي چې لا کنزرویشن اف مومنټم به بالکل څه کېږي فالو کېږي به څومره پارټیکل چې دي اټامیک پارټیکل دی یا سب اټامیک پارټیکل دی نو هلته کې چې کولیجن کېږي اخو وي آیسولیټډ سیسټم وي مومنټم به صحیح همیشه کانسټنټ وي زموږ سره یو ایکسپریمنټ وشو موږ ته به دا ایکسپریمنټ دا شو کوي چې زموږ سره ساینټسټ په دې لا کنزرویشن اف مومنټم باندې څومره بلیو ساتي یو پروسیس دی موږ ورته ریډیو اکټیویټي وایو چې په هغې کې د یو ایلیمنټ نه څه ریډیشن وځي د هغې نه یو نوی ایلیمنټ جوړ شي ایکسپریمنټ داسې وشو کوبالټ د ده ریډیو اکټیویټي د ده وشوه د ده نه جوړ شو یو پارټیکل جوړ شو نیکل او بل پارټیکل جوړ شو الکتران دا یو ایکسپریمنټ وشو و د دې ایکسپریمنټ په دوران کې دا خبره خو لازمي ده ایکسپلوژن غونته کې وشو د دې بم په شانتې نو چې څونه انرژي د دې کوبالټ سره ده په دې ځای کې چې څومره انرژي د انیشیل د انرژي چې څونه ویلو ده د هغې برابر انرژي د دې پراډکټ هم پکار ده ځکه انرژي خو همیشه کانسټنټ وي دغه شانتې د دې کوبالټ سره چې څونه مومنټم دی دونه مومنټم د دې پراډکټ هم پکار دی مطلب مومنټم به کنزرو وي انرژي به کنزرو وي نو څومره چې د دې ریئکټنټ څومره انرژي ده کله چې دا انرژي معلومه کړی شوه چې د دې کوبالټ سره خو دونه انرژي وه او دونه مومنټم یو اوس دونه انرژي او دونه مومنټم به د پراډکټ هم پکاري چې دلته کې نیکل او الکتران دی اوس څه چلو شو دا معلومه شوه چې د دې کوبالټ سره چې څونه انرژي ده او څونه مومنټم دی د دې ویلو ډیره ده او د دې پراډکټ د دې نیکل او د الکتران سره چې څونه انرژي ده او څونه مومنټم دی دا ویلو کمه ده مطلب انیشل چې څونه انرژي ده په پراډکټ کې د هغې انرژي ویلو کمه ده او چې څومره مومنټم دی نو دونه مومنټم دلته کې نشته مومنټم کې کمی دی اوس چې کنزرویشن اف انرژي ورته اپلای کوې نو دلته کې په انرژي کې کمی راغی که مومنټم ورته اپلای کوې په مومنټم کې هم کمی راغی اوس د دې بلیو ته وګوره یو ساینټسټ پاولی نومو پاولی دا سجیشن ورکو چې دا کېدی شي چې په دې پروسس کې یو بل پارټیکل پیدا شوی او هغه پارټیکل لا مونږ ډیټیکټ کړی نه مونږ یې پیژنو نو خو د هغې پارټیکل دا کار به کړی چې څونه انرژي کمه ده هغه انرژي به د هغه سره یو نوی پارټیکل مسټیریس پارټیکل به ورته وایو چې یو پارټیکل به لازمي بیا یو پارټیکل به موجود وي دلته کې چې هغه مونږ ډیټیکټ کړی نه دی نو هغه میسنګ انرژي چې کومه ده هغه د هغې پارټیکل سره کم مومنټم چې میسنګ دی هغه هم د هغې پارټیکل سره د دې هغه مومنټم او د دې هغه انرژي چې ورسره کله د دې هغه انرژي جمع کړو د هغې برابر به راشي د دې پارټیکل هغه مومنټم چې ورسره جمع کړو د هغې برابر مومنټم به راشي د مومنټم ابیلنس به راشي اوس په دې باندې سرچ کېدو دا پارټیکل بالکل ډسکور شو هغه پارټیکل ته اوس مونږ وایو نیوټرینو د هغې نیوټرینو سره هغه میسنګ انرژي وه هغه میسنګ مومنټم ورسره د دې لا کنزرویشن اف انرژي د بلیو د لاسه یو نوی پارټیکل ډسکور شو چې اوس ورته مونږ نیوټرینو وایو دا اوس زموږ سره نننی لیکچر لا آف کنزرویشن اف مومنټم تھینک یو آل آف یو